जलियांवाला बाग अजकल चर्चा दे विच है, उहनूं नवीं दिख दित्ती गई है ते जिहदा विरोध भी हो रहा है। 2 दिन पहला यह छपिया, लाइनअप किया सी, अज मौका लगा तुहाडी सेवा 'च पेश कर लगा। जलियांवाले बाग दे नां एक खत, लेखक स्वराज वीर, तोको करदा आप जी नूं पसंद आवेगा। तो कल्ले कल्ले लफ्ज़ दे नाल तुरिया चलिओ, बोलां दे नाल तुरे चलिओ, बहुत कुछ यादां दे विच जो तुहाडे है उसनूं उजागर करदा होया, भावुक करदा होया ये लेख तुहाडी नज़र तुहाडे अपने प्रोग्राम चावला न्यूज़ नैटवर्क टोरंटो दे विच। तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज़ नेटवर्क टोरंटो, CNN टोरंटो। आकाशवाणी 1320 मीटर बैंड है, आप जी सुनते देखते जा रहे हो चावला न्यूज़ नैटवर्क टोरंटो। पेश नहीं अखबारां बोलदियां सैगमेंट दे विच अज दा आर्टिकल जलियांवाले बाग दे नां एक खत, पंजाबी ट्रिब्यून अखबार दे सहयोग दे नाल लेखक ने स्वराज वीर लिखदे ने, मेरे प्यारे जलियांवाले बाग, मैं तेरी सुख शांत मंगदा हाँ। मैं जानदा हाँ तू बड़े मुश्किल खून विच डुबे लिबड़े ते भयानक समय देखे हैं। तू 1919 देखा है, 1947 देखा है, अते तू 1984 भी देखा है, ते होर कई कुछ जिन्हां विचों कुछ मैं याद कर सकदा हाँ अते कुछ नहीं। असी 1970 विच अमृतसर आवसे सां ते मैनूं याद है, यद मैं संत सिंह सुखा सिंह खालसा हायर सैकेंडरी स्कूल श्री अमृतसर विच पढ़दा सां तां हर गुरपुरब तो एक दिन पहला स्कूल दे सब विद्यार्थी उस मौके निकलण वाले नगर कीर्तन अते जलूस विच शामिल हुंदे। शब्दां दा गायन हुंदा, ढोल वजदे, लोक नगर कीर्तन जलूस नूं वेखदे, प्रशाद वरताउंदे अते अमृतसर दे आले दुआले दे मूहां विचों शहर दे बानी गुरु रामदास जी दी उस्तत विच धन गुरु रामदास दे बोल सुनाई दिंदे ते दरबार साहब पहुंचण तो पहलां सारे विद्यार्थी खब्बे पासे तकदे, जिथे मेरे जलियांवाले बाग तू हाजिर है। असी उस सुनसान गली वल तकदे जो तेरे तक पहुंचदी है ते ओह सुन्नी गली हर एक दी हिक विच सुंझ पैदा करदी। प्यारे जलियांवाले बाग, मैं ते मेरे दोस्तां कई दुपहरां शामां तेरे रुखां हेठ बिताईयां अते फिर सन 1983-84 ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਆਏ जद पंजाब की आत्मा वलूंदरी गई। सचखंड श्री हरमंदर साहब दरबार साहब ते फौज का हमला होया। पंजाब के पिंडां ते शहरां दे बाद विच दिल्ली अते होर शहरां विच अकह असह तशद्दद होया। एक पासे अतवादी तशद्दद, दूजे पासे सरकारी। बंदे नूं अपनी मिट्टी, अपने शहर, अपने पिंड, अपनी रहतल का सहारा हुंदा है। ते उदों मैं अमृतसर नां दी एक लंबी कविता लिखी सी जो इदां शुरू हुंदी है, अमृतसर दिलां नूं धड़कन दा पता दस्सण वालियां तेरियां इशाधारी सवेरां कित्थे ने, कित्थे ने। अमृतसर तेरे गोले कबूतर कित्थे ने। अमृतसर तेरियां अखां कित्थे ने। मैनूं उन्हां विचों हंझुआं दी ढूंढ है, हंझुआं दी। अमृतसर तेनू पोटा 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 करके क्यों 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 टुकिया जा रहा है। अमृतसर ये कविता सन 1985 विच कविता दी मेरी पहली किताब अपनी अपनी रात विच छपी। इस विच एक सतर है, एक लाइन है, अमृतसर। हुण मंटो ते तेरे ते केड़ी कहानी लिखेगा। मंटो तेरे ते केड़ी कहानी लिखेगा। सवाल करदा है लेखक,
प्यारे जलियांवाले बाग, तेरी शहर दे झल्ले जे पुत्र उर्दू के अजीम ਸਾਹਿਤਕਾਰ सैयद हसन मंटो ने अपनी पहली कहानी तमाशा तेरे बारे ही लिखी सी, तेरे बारे, ते लिखी भी 13 अप्रैल 1919 के दिन बारे। अपने अंतले दिनों के विच भी मंटो ने अमृतसर के अप्रैल 1919 के दिनों बारे यादगारी कहानी 1919 एक बात लिखी सी, तमाशा कहानी। अमृतसर विच रहिंदे ते स्कूल विच पढ़दे छोटी उम्र दे बच्चे एक खालिद की कहानी है। 13 अप्रैल 1919 की सवेर जद उसनूं दस्सिया जांदा है कि स्कूल बंद हन ते उसने घर चों बाहर नहीं निकलना, तो वह कई तरह के सवाल पुछदा है। आसमान विच उड़दे हवाई जहाज देख के बच्चा डर जाता है, सहम जाता है, क्योंकि उसने सुन रखा है कि जहाज बंब सुटते हैं, बंब जिन्हां कारण लोग मर जाते हैं। खालिद कहता है कि वह अपनी बंदूक भाव जिहड़ी खंडौना बंदूक है, जिसनों वो सचमुच ही बंदूक समझदा है, नाल जहाज नूं हेठां सुट लवेगा ते फिर जहाज उपरों कुछ कागज सुटदे हन। एक कागज खालिद दे घर डिगदा है, जिसनों पढ़ के खालिद दा प्यो डर जाता है, सहम जाता है, घबरा जाता है। कागज सरकारी इश्तिहार है जिस विच लिखिया है बादशाह भाव अंग्रेज हुकूमत कोई जलसा करन दी इजाजत नहीं दिंदा, अते जे उसकी मर्जी के खिलाफ कोई जलसा होया तां नतीजियां दी जिम्मेवार खुद प्रजा होवेगी। खालिद प्यो नूं पुछदा है कि परचे विच की लिखिया है, तां पिता नूं कुछ नहीं सोचदा अते वह बच्चे नूं वरचाउण लई कहंदा है, परचे विच यह लिखिया है कि अज शाम एक तमाशा होवेगा, खेल होवेगा। गल उल्टी पै जाती है ते बच्चा कहता है कि प्यो उसनूं तमाशा दिखाउण लई लैके जावे, उसने यह खेला वेखना है। बच्चे नूं झिड़क के घर विच बहन ते बारी थाणी गली वल देखण दी इजाजत दे दी जाती है ते फिर गोलियां चलन की आवाज सुनाई देती है। ताड़ 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 गोलियां चलदियां ते फिर खालिद गली विच एक मुंडे नूं देखदा है। की देखदा है? उस मुंडे दी लत्त चों खून वग रहा है ते वह मुंडा बेहोश हो के डिग पैंदा है। खालिद प्यो नूं पुछदा है कि बच्चे दी लत्त चों खून क्यों वग रहा है, तां प्यो गल बनाउंदा है कि उस दे अध्यापक ने उसनूं कुੱਟਿਆ होवेगा। खालिद चाहुंदा है कि अजिहे अध्यापक नूं सज़ा मिलनी चाहिदी है, सज़ा मिले। उस दे सवालों का किसी कोल जवाब नहीं। वो बहुत डर जाता है ते सौण लग्गियां अरदास करदा है, अल्लाह मियाँ मैं दुआ करदा हाँ, मैं दुआ करदा हाँ कि तू उस मास्टर जिसने लड़के नूं मारिया है अच्छी तरह सजा देवे। जे तू मेरियां गल्लां ना मन्नियां तां अल्लाह मियाँ मैं तेरे नाल नहीं बोलांगा। जे तुसी उस मास्टर नूं सजा नहीं दिती तां मैं तुहाडे नाल नहीं बोलांगा। अल्लाह मियाँ जलियांवाले बाग, तू जानदा है कि मुंडे दी लत्त नूं जख्मी करन वाला मास्टर जनरल डायर सी अते उस दा मास्टर भाव मालिक पंजाब दा उस समय दा लैफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर सी। ते फिर इस जमीन दे अजीम पुत्र उधम सिंह ने तेरे कोल आके 13 अप्रैल 1919 वाले दिन होए जुल्म दा बदला लैण दी सौं खाधी सी उस योधे ने। ते फिर उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜ਼ੀਮ ਪੁੱਤਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ
ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੈਯਦ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਸਤੀ ਕੂਚਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦੌਰੁਲ ਅਹਿਮਰ, ਭਾਵ ਸੁਰਖ ਕਮਰਾ, ਭਾਵ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਰਾ। ਤੇ ਮੰਟੋ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੱਕੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੱਕੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ ਜੋ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਲੇਖ ਰਫੀਕ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਇਕੱਠਾ ਵਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਾਬੂ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਜਨਮ ਕਸਾਈ ਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮ ਜਨਮ ਕਸਾਈਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਂਗ ਬੱਕਰੇ ਕੀਤਾ ਕੁਰਬਾਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਤੜਪਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸਹਿਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਧਰੇ ਵਿਲਕਦੇ ਸਨ। ਨੀਮ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੜਫੇ, ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਹੋਏ ਰਵਾਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਡਿੱਠਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਓਮ ਰਹੀਮ ਕਰਤਾਰ ਭਗਵਾਨ। ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਜਮਜਮ ਤੇ ਗੰਗਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲਿਆ ਖੂਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ 1919 ਵਿੱਚ ਰੌਲ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਣਜਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਜਲੂਸਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੁੜੇ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਵਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 13ਵੀਂ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 13ਵੀਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਾਗ ਵੱਲ ਹੋਏ, ਵੀਰਾਨ ਚੱਲੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੱਲੇ, ਵਿਰਲੇ ਆਦਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਬਾਕੀ, ਤੇ ਸਭ ਬਾਲ ਤੇ ਬਿਰਧ ਜਵਾਨ ਚੱਲੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਉਜੜੇ ਬਾਗ ਤਾਈਂ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਸਭ ਬਣਾਣ ਚੱਲੇ। ਅਨਲ ਹੱਕ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਯਾਰੋ, ਸੂਲੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਗਡਾਣ ਚੱਲੇ। ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਣ ਚੱਲੇ, ਚੜਾਣ ਚੱਲੇ, ਚੜਾਣ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 5:30 ਵਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 5:30 ਵਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਵਕਤ 5:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ।
ਲੋਕ ਜਮਾ ਹੋਏ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿਆਰੇ ਲੀਡਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਫਰੋਲਣੇ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਸੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਤਦਬੀਰ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਢੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਚਾਰ ਪਿਆਰੇ। ਅਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਬਦੀਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਅਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਦਬੀਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਫੌਜ ਨੇ ਧੂੜ ਧੁਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀ ਤਾੜ 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 ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਕੀ ਇਹ ਗੜਾ ਸੀ ਕਹਿਰ ਵਾਲਾ, ਵਾਂਗ ਸ਼ੋਲਿਆਂ ਭੁੰਨੇ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਕਈ ਛਾਤੀਆਂ ਛਾਨਣੀ ਵਾਂਗ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਐਸੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਮਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਪਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲਾਟ ਮਚਿਆ, ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨ ਉੱਥੇ, ਅਸਮਾਨ ਉੱਥੇ, ਅਸਮਾਨ ਉੱਥੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਧੀਰ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਬੇਗ, ਖੂਨ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਤਾਜਵਰ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਵੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ, ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਵਲ ਉਦਾਸ ਨਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ 'ਚ ਮੱਚਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਏ ਸੁਰਾਖ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਵੇਖੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ, ਕੋਈ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਮਿਊਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਖੋਹ ਲਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਕੂਚੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੂਚੀ। ਕੀ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਢੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਲੇਪ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੀਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਿਖੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1984-85 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੌਂਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਗ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਟ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਧਰਤ ਤੇ ਜਲੂਸ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੰਘਰਸ਼
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ देखिए कहता है कि कृष्ण चंद्र दी वो कहानी अमृतसर आज़ादी से पहले आज़ादी के बाद पढ़ी होगी, जिस विच 13 अप्रैल 1919 वाले दिन अमृतसर के कूचा रामदास दियां 4 औरतां जैनब, पारो, शाम कौर ते बेगम नूं एक थां ते रींके जाण लई कहा जाता है। रींके पारो तो बिना बाकी 3 इनकार कर दिंदियां हन। गोरे सिपाही उन्हां नूं गोली मार दिंदे हन, पर पारो जमीन तो वो अपने आप नूं रिंगण लई तैयार कर रही सी, उठदी है, खड़ी हुंदी है ते गोरे सिपाही दे मूंह ते थुक दिंदी है, थुकदी है। गोरा उन्हूं गोली मार दिंदा है। जलियांवाले बाग साडी धरती अजिहियां कुर्बानियां दे नाल भरी हुई है, अजिहियां कुर्बानियां दे नाल भरी हुई है। इतिहास है साडी धरती दा। हाकम साडी धरती दा रूप कित्थों 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 तक बदल लगे, कित्थों तक बदल लगे। वॉइस ऑफ सिटी 1320 AM ते अज दा लेख अखबारां बोलदियां सैगमेंट के अधीन स्वराज बीर दी कलम अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते छाई हुई अखबार पंजाबी ट्रिब्यून अखबार के सहयोग के नाल तुहाडी नज़र कीता है।